किते ना किते अकाली दल नूं इस गल दा खतरा है भी किते गिरफ्तारी दीयां योजनावां तां नहीं बन रहीआं और ये भी हो सकता है कि सिट FIR च इन्हां जांच तो बाद सिट की FIR दे विच कोई होर नाम दर्ज करन दी सिफारिश करदी है। पर जिस तरह सिद्धू ट्वीट कर रहे ने बीते दिन इंटरव्यूआं चैनलों के उत्ते दे गए, लगता नहीं कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं कोई वड्डा थापड़ा उहदे मोढे दे उत्ते है कि करी चलो खिची चलो काम। ये सिट का मखौटा, असली सिट तो दिल्ली बैठी है 10 जनपद। फैसला उत्थे होना क्योंकि कांग्रेस का एंटी पंजाब ते एंटी सिख फेस नंगा है कि ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਆ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਲਾਈਵ ਕਪੜ ਛਾਣ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਟਵੀਟ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਟਵੀਟਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੱਲਾ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ और दुनिया भर के पंजाबियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਟਵੀਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਗੱਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ STF ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ DGP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? देखो, पहला तो ये कहते सी कई लोग कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं हाई कमांड ने रोकता, सिद्धू ने इंटरव्यू देती, उहदे बयान मंगाए जा रहे हैं। असल च नवजोत सिंह सिद्धू मुद्दों के उत्ते हमेशा ही ट्वीट करता है और कल 2 ट्वीट किए ने नवजोत सिंह सिद्धू ने। पहला ट्वीट किया नवजोत सिंह सिद्धू ने कि 2 साल अकाली दल के राज 1.5-2 साल इंसाफ नहीं होया बेअदबियां का कोटकपुरे का, और कांग्रेस के 4 साल च हजे तक मुकम्मल इंसाफ नहीं मिलिया। और ये 6 साल च नवजोत सिंह सिद्धू कहता कि माड़ी सियासत होंदी रही है। ये तो कोई 2 राय नहीं है गगन कि सियासत हुई है, ये कोटकपुरे ते भी और बैबल कला मामले के उत्ते भी, और खुल के सियासत हुई है। मैं देख रहा सी कि जोरा सिंह होनी, जस्टिस जोरा सिंह का कमिशन बनया। जस्टिस जोरा सिंह ने 26 लोगों को असला होने की गल दसी ਜਿਹੜੇ पुलिस के मुलाजम सी, ते किड्डा औखा सी आइडेंटिफाई करना कि किहदे हथियार दे विचों उत्थे हथियार दे विचों कारतूस है जिहड़ा वो चलिया। ये तो पुलिस बड़ी आसानी नाल कर सकती सी। और जोरा सिंह होनी इस गल तो बड़े हैरान ने कि जदों उन्हां दा कमिशन बनिया 3 महीने लिए कमिशन बनिया सी, और पहले 3 महीने पुलिस ने उन्हां नूं रिकॉर्ड ही नहीं दिता अकाली दल दे राज च। ते अकाली दल वाले अज इल्ज़ाम ला रहे हैं भी कांग्रेस सियासत कर रही है, कांग्रेस सियासत कर रही है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 2 ਰਾਏ नहीं है। कई लीडरां दे कांग्रेसी लीडरां दे बयान अजिहे दिखते हैं। पुरानी सिट सी, अगर कुंवर विजय प्रताप दे नाल बाकी दे अफसर सहमत नहीं सी, कहते उन्होंने लिख के दिता सी अपने डिपार्टमेंट नूं, ते पंजाब दे DGP साहब नूं कार्रवाई करनी चाहिए सी सिट दे दूजे मैंबरां ते भी भाई अगर तुहानूं कंवर प्रताप पसंद नहीं तो आपां मीटिंग करदे हां, बैठ के दसदे हां, आपां मसले दा हल कढदे हां। हो सकता है कैप्टन अमरिंदर वालों इशारा ना मिलिया होवे। देखो, आ विमन कमिशन ने मंत्री है चन्नी, ਉਹਦੇ बारे चिट्ठी पाई अखबार की कटिंग के आधार पर भी सानू जानकारी दो, तो बीबी मनीषा गुलाटी कहती जी मुख मंत्री साहब का फोन आ गया भी असी बीबी जी थोनू जांच करके भेजांगे, तो वो अज तक नहीं जांच आई। मतलब कैप्टन अमरिंदर या मुख मंत्री के दखल तो बिना छोटा जा काम भी नहीं हुंदा सूबे च। ਇਹਦਾ मतलब है कि जब तक साडा मुख मंत्री या साडी सरकार कोई चीज़ नहीं हल करना चाहूगी वो नहीं हल होगा। उदों अकाली दल ने नहीं हल करना चाहे, उदों तो प्रकाश सिंह बादल ही मुख मंत्री सी ना। हुण जिहड़े अकाली कहंदे ने गगन
ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ। 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਸਲਾਹ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਐਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਟ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਲਕ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁਫਤ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਫਤ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਚੱਲੂ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂ ਗੱਡੀ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਿੱਟ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਤੀਜੀ ਸਿੱਟ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੇਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੋਣਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗਗਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸੱਦੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਟਵੀਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 2017 'ਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਵੇ। ਦੇਖੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੈਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2017 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 85% ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਗਗਨ। ਔਰ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਪਾਰਟ 2 ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਰਤਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਤਨਾਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ। ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਫੋਰਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਗਨ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਮਸਲਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫੇਰ ਗਰਮ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਸੀ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਆ ਜੇ ਨਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆ ਜਗਰਾਓਂ 'ਚ ਸਾਡੇ 2 ਥਾਣੇਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਆ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੰਬੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵੇ
ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਗਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਦਬਾਅ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਿੱਧੂ ਟਵੀਟ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਔਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨ ਨਾਗਾ 2 ਟਵੀਟ ਕਰੇ ਸਿੱਧੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਰਨ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਗਏ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਥਾਪੜਾ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀ ਚਲੋ ਖਿੱਚੀ ਚਲੋ ਕੰਮ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ 2017 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਗਗਨ ਜੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲਹਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ। ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥਾਪੜਾ ਹੋਣਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧੀਏ। ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ SIT ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਫਿਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਗਗਨ, ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ STF ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਵਾਲੀ FIR ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿੱਟ ਕਿਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਟ ਕਿਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਬਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਟ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੀਏ? ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ SDM ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਈਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, DGP ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਲਈਏ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਤੋਂ 4 ਤੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਟ FIR 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟ ਕੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਿੱਟ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ 307 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਭਖੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦਾ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਆਏ। ਅਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਟ ਵੀ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੱਲਾ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਿੱਟ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਿੱਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੈ ਸਿੱਟ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਣ ਉਹ ਅਫਸਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਹੀ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਫਸਰ ਕੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਆਹ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਗਿਆ ਉਹ ਅਫਸਰ? ਕੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਅਫਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਏ ਸਿੱਟ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਟ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਗਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਐਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡਿਸੀਡੈਂਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਇਟ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ੀਅਸਲੀ ਨਾਟ ਲੇਟਰ ਦੈਨ 6 months। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਸਿੱਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਟ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ, ਅਸਲੀ ਸਿੱਟ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ 10 ਜਨਪਦ 'ਚ। ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਫੇਸ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਆਏ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਰਿਪੋਰਟ ਰਹਿਣੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਖੈਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਟ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤੇ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਓ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 2 ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਤੀਆਂ
कि जे मुख मंत्री साहब ने चंगा काम किया, अद्धी रात नूं पुछया कि उत्थे ज़्यादा तनाव आ, ध्यान रखो, उत्थे शांति रखो, तो तुसी उस गल नूं उल्टा साजिश के तौर पर पेश किया। हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा ते उस एक टैलीफोन करके यही जिहड़ी कल्ली सिट है तुहाडे वास्ते इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि इहदे विच सिंगला साहब की नियुक्ति भी जरूरी सी, इहदे विच विजिलेंस के रिटायर्ड अफसरों का भी जाना जरूरी सी, क्योंकि नीयत सिर्फ राजनीति, नीयत कोई इंसाफ देने की नहीं, नीयत जिहड़ी आ वो पहले दिन तो राजनीति दी। पर आ जो कुछ हुण होया 3 दिन पहला दिल्ली दे विच जिहड़ा कहते सी कलेश पै गया, एक दूजे की कुर्सी खोंदे सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी फिर इन्हां दा जिहड़ा एंटी सिख चेहरा वो एक बारी फिर जिहड़ा वो नंगा होया। पर मैं पंजाब की सरकार नूं भी कहना चाहुंदा, सोनिया गांधी नूं भी, राहुल गांधी नूं, कि जिहड़े पहला अकाली दल ते हमले करन वाले सी वो तुहाडे तो वध अपने आप नूं डिक्टेटर समझदे सी। जे उन्हां अगे अकाली दल नहीं चुकिया तो तुहाडे अगे भी कदी अकाली दल जिहड़ा वो नहीं चुकेगा। इस करके सारी जिहड़ी साडी पार्टी की लीडरशिप है, सारे साडे खब्बे सज्जे सारी लीडरशिप सीनियर बैठी है, क्योंकि सारिਆਂ ने विचार नहीं रख सकने, इस करके सारे डट के प्रधान श्रोमणी अकाली दल के नाल खड़े हैं। बिल्कुल। सो अकाली दल के लीडरां की गलबात भी तुसीं सुनी है। सो हो सकता है कि जिहड़ी SIT है इस तो बाद किसी तरह के नार्को टैक्सट की जिहड़ा टैसट है उसकी भी डिमांड हो सकती है। जेकर अजिहा कुछ हुंदा है तो उस तो बाद नवीं सियासत भखेगी, क्योंकि लगातार अकाली दल के वल्लों भी जो साबका IG कुंवर विजय प्रताप ने उन्होंने नार्को टैसट की मंग की जा रही है। सो जेकर अकाली दल के पक्ष तो अजिहा कुछ हुंदा है तो वह भी बहुत वड्डी खबर रहेगी। डल्ला साहब उधर दूजे पासे हुण किसानां दे वल वधीए। किसानां दा कल दा दिन किते न किते पक्ष दे विच रहा। कल दी 26 किसानां दे लई वधिया रही जिहड़ी महसूस की जा रही है, क्योंकि प्रदर्शन पूरे मुल्क दे विच सी। हर बार की तरह इस बार भी किसानां नूं पूरा समर्थन मिलिया। पर कल के दिन दे विच सुख दा साह है कि केंद्र वाले पक्ष तो केंद्रीय मंत्री कह गए कि असीं बिना किसी रोक टोक तो गलबात करने के लिए तैयार हाँ। की लगता है हुण किन्नी क जल्दी मीटिंगां दा दौर शुरू हुंदा लगता है? देखो, मैनूं लगदा है कि कल परसों तक चिट्ठी किसानां नूं आ सकती है। खेतीबाड़ी ਸਕੱਤਰ के जरिए चिट्ठी आया करती है। 11 मीटिंगां पहलां होईआं ने। 23 जनवरी नूं आखिरी मीटिंग हुई है जितों तक मेरी जानकारी है। 26 जनवरी तो बाद गलबात रुक गई। अज 6 महीने कल गलबात रुकी नूं हो गए सी। कुल 7 महीने किसानां दे अंदोलन नूं हो गए दिल्ली वाले नूं। और हुण 5 सूबियां 'च चोणां ने। पश्चिमी बंगाल दे विच बुरी तरह ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी नूं हराया। सीटां भावें उन्हां दियां 80 दे लागे आ गईआं विधान सभा 'च, पर जिहड़ी गल सी कि सरकार बना जू BJP वो नहीं। 2017 दीआं लोक सभा नालों सीटां घट गईआं विधान सभावां 'च। इस करके हुण पश्चिमी बंगाल तो बाद पंजाब 'च चोणां ने। पंजाब 'च BJP नूं ग्राउंड हकीकत पता लग गई भी असीं कित्थे खड़े हाँ। उत्तर प्रदेश 'च BJP की सियासी जमीन हिल रही है। हरियाणे 'च BJP की सियासी जमीन हिली पई है, भावें उन्हां दी सरकार है। सो किते ना किते BJP ये गल नूं महसूस कर गई कि कल दा 26 वाला प्रदर्शन किसानां दा फिर देश 'च प्रभावी रहा और किसान संगठित हो रहे हैं। और BJP ये गल महसूस कर गई कि किसानां नाल अगर असीं हुण गलबात नहीं करांगे तो लोकां दा समर्थन किसानां प्रति होर वध सकदा है। और चलो चंगी गल है, मैं इन्हां गल्लां 'च नहीं पैंदा। मैं चंगी गल है अगर BJP के मंत्री ने बयान देता कि सरकार गलबात करन लई तैयार है तो हर बिंदु ते गलबात करन लई तैयार है। इहदा स्वागत किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस मसले नूं सुलझा लेंदे ने तो मैनूं लगदा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बहुत वड्डी एक प्राप्ति होएगी। उन्होंने 7 सालों के कार्यकाल सब तो वड्डी प्राप्ति मोदी साहब की हो सकती है अगर किसान अंदोलन वो सुलझा गए। और ये ते असीं इंतज़ार करते हैं कि कदों किसानों नूं गलबात की चिट्ठी आउंदी है। और नरेंद्र तोमर उन्हां दी गल भी सुना दिओ। और ये पोलीटिकल बयान भी आए ने। पोलीटिकल धिरां भी लगातार ਵੱਖ-ਵੱਖ मसलियां दे उत्ते अपने बयान दे रही ने, भावें आम आदमी पार्टी वाले ने भावें दूसरियां पार्टियां वाले ने। सब तो पहला नरेंद्र तोमर की गल एक बारी सुना दिओ। मैं आपके माध्यम से सभी किसान यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूँ कि उनको अपना आंदोलन समाप्त करना चाहिए। भारत सरकार ने 11 दौर की बातचीत उनके साथ की है। कृषि सुधार बिल ये किसानों के जीवन स्तर में तब्दीली लाने वाले हैं। भारत सरकार ने MSP को बढ़ाने का काम किया है। MSP पर पहले से अधिक खरीद करने का काम किया है। और इन कानूनों के समर्थन में देश का बहुत बड़ा हिस्सा खड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी किसान यूनियन को कानून के किसी भी प्रावधान पर कोई आपत्ति है तो भारत सरकार उन्हें सुनने के लिए भी तैयार है, चर्चा करने के लिए तैयार है और निराकरण करने के लिए तैयार है।
ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੋੜੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਔਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਧਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਅੱਜ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਰੋਲੀਆਂ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਤੌਰ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਦਰਦਨਾਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਰਾਮੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀ ਆ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਤ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਛਾੜਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਣਿਓ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਵੱਜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।